السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے واٹ از فارمولا ایکس۔ دیکھیں، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو فوریکس میں ایک ہی میتھڈ ورک کرتا ہے اور وہ ہے منی مینجمنٹ پلان۔ اگر یہ میتھڈ آپ کو نہیں آتا، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ فوریکس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اب دوستو ایک مزے کی آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ بخاری اکیڈمی ایک فارمولا ایکس دیتی ہے، اور فارمولا ایکس کے اکارڈنگ اس فارمولا ایکس کے اندر صرف اور صرف چند چیزیں ہوتی ہیں، اور ان چند چیزوں کا یعنی کہ کچھ لائنز اور سمجھے کہ کچھ ایک میجیکلی فارمولا کہ جس کے اندر جس کو آپ اپلائی کر کے منی مینجمنٹ سائیکالوجی کو کنٹرول کر سکتے ہو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو جو کہ نہیں کنٹرول ہوتے، جو کہ بندہ سمجھتا ہے بھائی ٹریڈ میں جلدی کلوز کر دوں۔ موسٹلی لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ یار ٹریڈ لگائی جلدی میں کلوز کروں، میں جلدی جلدی ود ان منٹس میں اپنی ٹریڈز کو کلوز کروں، نہیں ہولڈ کر رہے ہوتے، اسٹاپ لاس زیادہ ہٹ کروا رہے ہوتے ہیں، ٹی پی جو ہے وہ زیادہ ہٹ نہیں کروا رہے ہوتے بلکہ ٹی پی جو ہے وہ کم پہ ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو موسٹلی لوگوں کا یہ ایشو ہوتا ہے، موسٹلی لوگ اس چیز پہ مار کھاتے ہیں اور اس چیز پہ ان لوگوں کو مار پڑتی ہے۔ اب دوستو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم ایک فارمولا دیتے ہیں، اور اس فارمولے کے اکارڈنگ جو بندہ چلتا ہے تو اس ایک فارمولے کی وجہ سے لوگ منی مینجمنٹ کو کنٹرول کرنا، اس کی اہمیت کو سیکھ جاتے ہیں، رسک انٹو ریوارڈ ریشو کو سیکھ جاتے ہیں، سائیکالوجی کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کیونکہ ٹریڈنگ میں جو سب سے زیادہ چیز متاثر کرتی ہے یا ہوتی ہے وہ سائیکالوجی ہوتی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جو مار پڑتی ہے وہ سائیکالوجی میں پڑتی ہے۔ اپنے احساسات کنٹرول نہیں ہوتے، ریونج ٹریڈنگ کرتے ہیں ہمیں اپنا سٹاپ لاس پتہ نہیں ہوتا، یا اگر ہم لوگ غلطی سے اگر کوئی ٹریڈ لے بھی لیتے ہیں تو چند سینٹس کے پروفٹ میں اس ٹریڈ کو کلوز کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ تو دوستو ایسی صورتحال میں بچنے کے لیے، ایسی صورتحال سے بالکل بھی سائڈ پہ ہونے کے لیے یا بالکل دور رہنے کے لیے ہم اس کا یوز کرتے ہیں فارمولا ایکس کا۔ فارمولا ایکس کی مدد سے ہم بہت سارے چیزوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، اور یہ بالکل ایک سمپل سا فارمولا ہے جو کہ ہر بندہ اپنی ٹریڈنگ کی سٹائل میں ایڈ کرے گا تو کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ دیکھیں دوستو، جب تک آپ اپنے سسٹم اور میتھڈ پہ یقین نہیں رکھیں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی بھی، جب تک آپ کو اپنے سسٹم یا میتھڈ جس پہ آپ ٹریڈ کرتے ہو اس پہ 100% یقین نہیں ہے۔ ایس ایل ہٹ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایس ایل ہٹ ہوتے ہیں اور ایس ایل ہٹ ہونا ہی کامیابی ہے۔ جس دن آپ کے ایس ایل ہٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اس دن یہ سمجھنا ہے کہ بھائی آپ کو منی مینجمنٹ پلان جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے، آپ کو سٹاپ لاس لگانے کی عادت پڑ چکی ہے، اب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کبھی واش نہیں ہوگا۔ رسک لیں لیکن کیلکولیٹڈ رسک، جس کا منی مینجمنٹ پلان کا جو شیڈیول ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی کورس کے اندر ڈالوں گا، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ایزیلی جو ہے وہ اس کو ریڈ کر کے اس کا ٹارگٹ اچیو کرو گے، اور اس کے بعد لائیو کلاس جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے سے لے سکو گے۔ اب دوستو ایک چیز میں آپ لوگوں کو دکھاؤں، یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا فارمولا ایکس کے اکارڈنگ کہ فارمولا ایکس بیسیکلی ہے کیا۔ دیکھیں فارمولا ایکس جو ہے آپ کے رسک انٹو ریوارڈ ریشو اور مختلف چیزیں جو ہے وہ بہتر بناتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس سچویشن کو ڈسکس بھی کیا ہے، اب یہاں پہ ہم نے سمپلی کیا کرنا ہوتا ہے، یہ ہم نے اوپر بھی ٹرینڈ لائن لگائی، نیچے بھی ٹرینڈ لائن لگائی، آپس میں ان کو جوڑ دیا تو ایک اینگل کریٹ ہو گیا۔ اب بریک آؤٹ پہ ہم اس پہ انٹری لیں گے، بٹ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹری بھی ہم لے لیں گے، ایویڈنس ہم دیکھ لیں گے، ہولڈ کتنا کرنا ہے مختلف سب میں بات کر کہتا ہوں نا سر بوم کو بائی کر لیں، ممبرز کو کہتے ہیں سر ٹی پی کہاں پہ رکھیں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے وی آئی پی گروپ میں بولا کہ بھائی بوم اینڈ کریش کو جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ بائی کر لیں، تو سر ٹی پی کدھر رکھیں، یہ کویشچن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس ٹی پی کدھر رکھے کو ہم نے مد نظر رکھے ہوئے میں نے طے کیا ہوا تھا کہ فارمولا ایکس کو اس ویڈیو کے اندر میں ضرور لگاؤں گا اور ضرور ایڈ کروں گا۔ میں اپنی صحت بہتر ہونے کی وجہ سے اس پہ مزید جو ہے وہ اس کو گروم نہیں کر سکا، ایڈٹ نہیں کر سکا، بٹ میں نے اپنا لیول بیسٹ دینا ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سائیکالوجی، منی مینجمنٹ، رسک انٹو ریوارڈ ریشو، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جدھر ایک نئے ٹریڈر کو مار پڑتی ہے۔ ود دی ہیلپ آف دیز لاسٹ ویڈیوز آپ لوگ اپنے ٹریڈنگ کو گروم کر سکتے ہو، اپنی ٹریڈنگ کو، اپنے ٹریڈنگ سٹائل کو اچھا کر سکتے ہو، پروفیشنلز کی طرح آپ اپنے کام کو سر انجام دے سکتے ہو، جیسے پروفیشنلز دیتے ہیں جن کا ایک پروفٹ
का टारगेट होता है, एक स्टॉप लॉस का टारगेट होता है, मंथली टारगेट होता है, वीकली टारगेट होता है, डेली टारगेट होता है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो मंथली वीकली डेली होता है, ठीक है, जिसका चार्ट मैं आपको इंशाल्लाह ताला दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा आपकी फाइल में। अब यहाँ पे देखें हमने स्विंग्स ड्रा किए, स्विंग्स पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अब हमने एक और काम करना है, टूल्स में जाना है, रेक्टेंगल चूज करना है, ये रेक्टेंगल ये वाला। इस रेक्टेंगल को हमने क्या करना है, जो फर्स्ट स्विंग होगा आपकी ट्रेंड लाइन का, बेशक वो चैनल है, वो वेज है, नॉर्मल चैनल है, बड़ा चैनल है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, उसका जो पहला स्विंग होगा ना, जो कि इसका यहां से यहां तक बनता है, छोटा सा स्विंग, इस स्विंग की हाइट को आप लोगों ने मेजर करना है। जितनी भी हाइट बनती है, जिधर आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले रहे हो, वहां पे आपने उसको जो है रखना है। इसका तीसरा हिस्सा आपने जिधर आपका रेजिस्टेंस एरिया उससे नीचे स्टॉप लॉस, जैसे कि हम एंट्री लेंगे इस पॉइंट पे, तो टीपी हमारा उस हिसाब से बनेगा जनाब अली 10.9, और स्टॉप लॉस हमारा बनेगा तकरीबन तकरीबन तकरीबन, आपको मैं भी बता देता हूँ, इस बॉक्स का तीसरा हिस्सा अगर मैं निकालूँ और मैं अपने रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे रखूँ, स्टॉप लॉस मेरा बनेगा जनाब अली 348, जबकि टीपी मेरी बनेगी 510। हालांकि इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि स्विंग्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और आपने ये टीपी नहीं लगानी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने टीपी नहीं लगानी, आपने सिंपली अपना स्टॉप लॉस मूव करके इस पॉइंट पे लगा देना, क्योंकि डाइवर्जेंस आपको इससे ज़्यादा पे कर सकती है, बट ये वो टीपी है जिसको आप फर्स्ट टीपी यूज़ कर सकते हो। जब अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मूव कर लोगे, आधा बॉक्स फिल हो जाएगा, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आओगे, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि भाई अगर ट्रेड रिवर्स हो जाती है तो आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बूमर क्रैश में ये है कि स्लिपीज आती है, बट इतनी स्लिपीज नहीं आती, कुछ ना कुछ ये है कि आपका हिट कर देंगे, तो उस तरह क्या होगा कि आप लोग लॉस कम से कम, अगर ट्रेड रिवर्स भी हो जाती है आपको लॉस नहीं होगा, फेल भी हो जाता है ना आपका बीरिश और बुलिश डाइवर्जेंस, तो फिर भी आप लॉस में नहीं होंगे। हालांकि स्विंग्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं इसमें, मुझे पता है, बट मिनिमम जो आप टारगेट रखोगे वो 509 का रखोगे, और इस पर भी आप क्लोज नहीं करोगे, सिंपली अपना स्टॉप लॉस मूव करो और 50% इस बॉक्स के अंदर लगा दो। उस पॉइंट को कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप पीसी में ये है कि आप खुद एक परसेंटेज पे सेट कर सकते हो, बट मोबाइल में अपना जो स्टॉप लॉस है ये वाला, अगर आपको नहीं पता तो बुखारी एकेडमी की यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, व्हाट इज ट्रेलिंग स्टॉप, वो देख लें। आप अपना स्टॉप लॉस मूव करके प्रॉफिट में लेके आ सकते हो, तो उसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। अब इसमें स्विंग्स छोटे थे, बट यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन थी उसमें स्विंग्स भी जो हैं आपके छोटे नहीं थे, जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इस सिचुएशन में देखें, इसमें भी हमने सेम जो सीन है हमने वही करना है। इसका जो पहला स्विंग है हमने वो मेजर करना है, जितनी उसकी हाइट बनेगी, जितनी भी उसकी हाइट बनेगी उसको हम ऐसा टीपी यूज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा इस पॉइंट पे, जिसकी टीपी हमारी बन रही है 10,480, और इसका तीसरा अगर स्टॉप लॉस रखें तो स्टॉप लॉस बन रहा है 10,902, ठीक है। तो इस तरह हमें ये पता होगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 10,902 है, ये हिट होगा तो ट्रेड बंद करेंगे, ये मिनिमम टीपी है जो कि हिट होगी तो मैं क्लोज करूंगा, और इसके बाद मैंने ट्रेड को क्लोज नहीं करना, बल्कि अपना हमने ट्रेलिंग स्टॉप यूज कर देना है। इसी स्टॉप लॉस को जो हमने लॉस में लगाया होगा उसको मूव करके हमने प्रॉफिट में ले आना है, ठीक है। उसको मूव करके हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, प्रॉफिट में ले आना है। तो विद दी हेल्प ऑफ फार्मूला एक्स आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हो, इन तमाम चीज़ों से आपकी बचत हो सकती है। आप इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके अपने आप को मजबूत कर सकते हो, अपनी साइकोलॉजी को, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार पड़ती है एक ट्रेडर को, आप इस चीज़ की मदद से उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। टीपी, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस भी जब ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, 50% ये बॉक्स फिल हो जाए, तो अपना स्टॉप लॉस मूव करो एंड प्रॉफिट में ले आओ।
अगर मार्केट रिवर्स होती है तो ट्रेलिंग हिट हो जाएगा, नीचे जाती है तो अगेन मार्केट मजीद नीचे चली जाएगी। अब यहाँ पे एक मजे की चीज़ देखें कि ऊपर बिरिश डाइवर्जेंस थी, मार्केट ने सेल ट्रेंड बनाया, नीचे बुलिश डाइवर्जेंस हुई, बुलिश डाइवर्जेंस ने बाई की एंट्री दी, बिरिश डाइवर्जेंस ने सेल की एंट्री दी, तो दोनों तरफ से आपको फायदा ही फायदा हुआ। ठीक है, तो फार्मूला एक्स में क्या होता है, सिंपली अपने अपने उस पैटर्न का जो फर्स्ट स्विंग है वो मेजर करें, जिधर ब्रेकआउट होता है उधर लगा दें। ये एक मिनिमम टीपी है, मिनिमम टीपी जो कि अपने रखनी है ये, और आपकी ये हिट होगी, ये आपकी हिट होगी इंशाल्लाह ताला। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में गुफ्तगू होगी।